ہر ولی، ہر بزرگ، ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف آ۔ آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ، اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کے اندر اپنی محبت کا ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے۔ اگر میں صرف فرما برداروں کو اپنے قریب بلاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے ماں کی محبت خدا کی محبت سے آگے نکل گئی، تو میں مجرموں کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر تم عام دنوں نہیں آتے تو شب برات میں آ جاؤ، پھر بھی نہیں آتے تو بغیر توبہ کے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قہار و جبار ہوں تو ستار و غفار بھی ہوں۔ میں تمہاری توبہ کا محتاج نہیں، توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں، بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں۔ ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے، نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے، نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے۔ ذرا غور کریں، توفیق بھی وہی دیتا ہے، بلاتا بھی وہی ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکے، اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تہجد گزار بن جائیں۔ اگر وہ شرابیوں کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے، اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے بڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو، وہ باتیں بناتا رہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ یہ بنو کلب کون تھے؟ یہ بنو کلب وہ لوگ تھے کہ ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑ کی چوٹیوں کا جو دامن تھا وہ سب ایک آدمی کی ریوڑ سے بھر جاتی تھی۔ اور بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کا، یعنی بکریوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں۔ تو آقا نے کثرت بتانے کے لیے کہا کہ شب برات میں اللہ اپنے بندوں کو اتنی تعداد میں بخشتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ ارے ایک بکری کا بال گن نہیں سکتے تو ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال کیسے گن سکتے ہیں؟ اور جب ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال نہیں گن سکتے تو اللہ اکبر وہ بنو کلب کی بکریاں، اللہ اکبر یہ تو اللہ ہی جانے کسے کسے بخشتا ہے۔ بس میں اس رات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آقا نے جہاں فرمایا کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے۔ تم نے جو پاپ کیے سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جاتے، اور جو وہ رات بخشا نہیں گیا پھر وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے آقا نے ان کی نشاندہی کر دی، آقا نے ان کی علامت بتا دی کہ اگر تم اس جرم میں مبتلا ہو تو اس سے باہر نکل آؤ تاکہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ پہلے نمبر پر جسے اللہ شب برات میں نہیں بخشتا جب تک وہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جادوگر، یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ گری ہوئی حرکتوں کا شکار ہے۔ کسی کی عزت دیکھا ہضم نہیں ہوئی، کسی کے پاس مال دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس خوبصورت عورت دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس زیادہ بیٹے دیکھے ہضم نہ ہوا، تو ایک انسان دوسرے انسان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور پھر جب اس کا قابو نہیں چلتا تو
تو وہ पंडितों के पास जाता है या वो जादूगरों के पास जाता है। लोग सोचते हैं कि आज दुनिया में जादूगर नहीं, जादूगर का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ ऐसा तावीज या गंडा करना या अमल करना कि वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, इसी का नाम जादू है, चाहे वो किसी अंदाज से किया जाता हो। हाय वो कौम नबी के नाम पे मरने की बात करते हो। मेरे आका ने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की और तुम अपने पड़ोसियों को सताते हो, अपने मोमिन भाइयों पे जादू करते हो, लोगों की बद्दुआएं लेते हो, लोगों की को तकलीफ पहुंचाते हो। मिलता क्या है? भला करो, बुरा मत करो, वरना शबे कद्र में भी बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया से जाओगे तो चेहरे बदल दिए जाएंगे, कब्र के अंदर सूरतें मस्क कर दी जाएगी। इसलिए शबे बारात आने वाली है, इससे पहले ऐसी कोई गलती की है कि किसी पे सहर किया है, जादू किया है, तन्हाई में अर्ज़ करो मौला मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसलिए कि वो करीम है, अगर तुमने माफी मांग ली तो वो जरूर माफ करेगा। मेरी बहनों को खास तौर पे कहता हूं, याद रखो सच्ची तौबा करो और इसके बाद कोई ऐसा अमल न करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जो शबे बारात में बख्शा नहीं जाएगा, जो शराब पीने का आदी हो। शराब पीने का जो आदी हो वो बख्शा नहीं जाए। आज मेरी कौम के जवान थक गए हैं तो शराब पीते हैं, शादी में नाचना है तो शराब पीते हैं, खुशी का मौका है तो शराब पीते हैं, गम का मौका है तो शराब पीते हैं। शबे बारात में भी उनकी बख्शिश नहीं, उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। शराबी लोग अक्सर कहते हैं बापू क्या करें, आदत पड़ गई है, छोड़ नहीं सकते। मैं आपसे बस इतना कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, माँ का दूध ज्यादा लजीज है या शराब ज्यादा लजीज है? शराब इस तरक्की याफ्ता दौर में कीमती से कीमती बनाई गई, फिर भी वो कड़वी होती है। आज तक मीठी शराब न बनी, इसलिए कि शराब बनती कैसे? शराब अलग अलग चीजों से बनती, बहुत महंगी शराब पीवर अल्कोहल से बनती। अगर उसमें अंगूर का जूस न हो, गन्ने का जूस न हो, गेहूं का जूस न हो, तो वो अल्कोहल से बनती है और अल्कोहल कड़वा ही होता है। कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे, कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो। और सुनो, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब है। यानी पेशाब पीना और शराब पीना ये दोनों बराबर है। शराब का जितना कतरा बदन पर लगे तो जैसे पेशाब का हुक्म है वही हुक्म शराब का भी। तो जब शराब के कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो तो सब्र का मीठा घूंट पी लो। और सुनो, अल्लाह ने गिज़ा में माँ के दूध से ज्यादा लजीज किसी चीज को नहीं बनाया। एक माँ का दूध है जिसके अंदर अल्लाह प्यास भी मिटाता है और भूख भी मिटाता है। उसके अंदर हर गिज़ायत अल्लाह ने रखी है। अब बताओ, 2 साल की उम्र तक हम माँ का दूध पीने के आदी होते हैं, लेकिन जब माँ दूध छुड़ाना चाहे तो हमने दूध छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब माँ का इतना लजीज दूध हम छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो क्या शराब के कड़वे घूंट नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। दिल पे ले लो, अल्लाह मदद करेगा। अहद कर लो, अल्लाह मदद करेगा। और शराब के नुकसानात पर मैं कई बयानात कर चुका हूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन याद रखें, शराब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शराबी जब मरता है तो उसका चेहरा कब्र में किबले की तरफ यानी काबे की तरफ नहीं रहता और उसका मुंह सूअर की तरह हो जाता है या तो बंदर की तरह हो जाता है। लोगों, अपने हाल पे रहम करो, एक दिन मरना है। कब तक जिहालत की जिंदगी गुजारोगे? कब तक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारोगे? कब तक अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे? निकल आओ जिहालत की वादियों से, निकल आओ, अल्लाह अकबर, अपनी तबीयत की गंदगी
बुराइयों से पाकीज़गी की तरफ आओ। आप क्या सोचते हो कि थकन हो जाएगी तो बगैर शराब के नींद नहीं आएगी? ये तुम्हारे नफ्स का चक्कर है, ये शैतान का वसवसा है। आओ, पुरसुकून नींद चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर पुरसुकून नींद चाहिए, नींद ना आती हो, वुजू करो और मेरे मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह वो सुकून की नींद अता करेगा। अरे पूछो उन बुजुर्गों से कि जो आका पे दुरूद पढ़ते हुए सोते हैं, उनको कैसे सुकून की नींद आती है। इसीलिए तो लोग तमन्ना करते हैं मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसलिए दुरूद की कसरत करो। दुरूद में अल्लाह ने वो पाकीज़गी रखी है। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं हम थक जाते हैं, थकन का इलाज भी दुरूद में। हम टेंशन में हैं इसलिए शराब पीते हैं, टेंशन का इलाज भी दुरूद में है। अरे नादान, जब दुरूद पढ़ के खुदा मिल जाता है तो दुरूद पढ़ के क्या नहीं मिलता।